Hello everyone. Yesterday we had started with the first poem, A Teenager's Prayer. And yesterday we had finished two stanzas from this poem. And I had given you certain simple questions, certain short questions. The first question was, do you remember? It is in your notebook. Whose prayer is this? I had given you the answer, a teenager's prayer. Correct? Question number 2 was, who does the poet pray to? To God. Correct? And the most important question was that, what does every day bring? And the answer was, new beginnings. So, these were the three simple questions which I had given you yesterday. Now I come to the second point. Yesterday I explained 2 to 3 figures of speech, and in the first stanza there were 2 figures of speech. Number 1, decisions I must make. You know, yesterday I explained it. It is inversion. I also explained yesterday why it is inversion. Because the word order in this line is not proper. It is not correct. It is improper, you can say, or it is incorrect, you can say. So it is inversion. Please remember this example very well. The second example from stanza number 1 was, the road that I will take. What kind of figure of speech is this? Yesterday I told you. 2 things are compared here. The first one is road, it is compared to life, and it is metaphor. This is a comparison but without the word as or like, so it is metaphor. Now today we shall try to finish the remaining 3 stanzas, and we shall discuss certain simple questions, and from tomorrow we shall begin with broad questions. Okay? Now, once again, I read from the very first line. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Yesterday I also explained that here in the first 2 stanzas, 2 roads or 2 paths of lives are explained. Number 1, the road that leads to great success. And number 2, which takes us to darken path, means to great distress. Okay? Now let us go to stanza number 3. Now open your books, keep it before you, try to look into your book and try to listen with your ears. If you do these 2 activities at home, you can also easily understand sitting in your house. There won't be any problem. Okay? Now pay attention. Please open up my eyes, dear Lord. In the very first line of the 3rd stanza, the poet says, the speaker says, he request, तो विनंती करतो. ज्या अर्थी त्यानं प्लीज शब्द वापरला, तुम्हाला कळलं असेल. When we use the word please, we make a request. So what is the line?
प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, हे प्रभू कृपा करून माझे डोळे उघड. विनंती केलेली आहे. नॅरेटरने म्हणा, स्पीकरने म्हणा, या ओळीमध्ये परमेश्वराला विनंती केलेली आहे किंवा करतो आहे. इन दिस लाईन द नॅरेटर ऑर द स्पीकर रिक्वेस्ट गॉड व्हॉट टू ओपन अप हिज आईज. त्याचे डोळे उघडण्यासाठी तो त्याला विनंती करतो आणि म्हणून तो डायरेक्ट म्हणतो, ओ लॉर्ड प्लीज ओपन अप माय आईज किंवा ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. हिअर इन दिस लाईन ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट abstract थिंग्स. अमूर्त. मला माहिती आहे तुमच्या काही धर्मामध्ये परमेश्वर अमूर्त आहे, इनविजिबल आहे. वी कांट सी गॉड, एस्पेशली इन इस्लाम and in other religions of the world. God is invisible. We can't see God. यालाच आपण अमूर्त म्हणतो. ज्या अर्थी कवीनं परमेश्वराचं नाव घेतलं, गॉड इज नॉट प्रेझेंट दॅट, बट गॉड इज अब्स्ट्रॅक्ट. असा अब्स्ट्रॅक्ट थिंग म्हणजे काय? सपोज हिअर यू आर स्टँडिंग हिअर अँड यू आर टॉकिंग टू द माउंटन. तुम्ही इथं उभे आहेत आणि पर्वताशी बोलता. यू आर स्टँडिंग हिअर अँड टॉकिंग टू द स्टार्स इन द स्काय. म्हणजे अमूर्त आहे, विच इज नॉट प्रेझेंट हिअर बिफोर यू नाव, बट यू आर टॉकिंग टू इट. सच थिंग्स आर कॉल्ड abstract. Rivers, mountains, God, these are all abstract things. मग ज्या वेळेला असं अमूर्त वस्तूंबद्दल विधान केलं जातं, बोललं जातं, तो एक अलंकाराचा प्रकार होतो, त्याला अपॉस्ट्रॉफी म्हणतात. मी काल म्हटलं होतो क्वेश्चन नंबर 2 आपण उद्या पाहू, बरोबर आहे की नाही? yesterday I had told you that we shall discuss point number 2 on page number 2. What is that? Come to it. I read once again. In poetry very often in poetry very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an abstract person, an abstract idea or thing, object, etc. I told you. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दलही बोलू शकता की जी इथं हजर नाहीये, पर्वताबद्दल, नदीबद्दल, परमेश्वराबद्दल. दीज आर ऑल abstract things which are not before your eyes now. पुढे काय म्हटलं? व्हॉट इज देअर? such a tactics किंवा डिव्हाइस used by the poet is the figure of speech apostrophe. For example, बघा वाचा ते. Twinkle twinkle little star. When you were in nursery, lower KG or upper KG, you used to say these lines. आणि अजूनही तुम्हाला लाईन्स येतात. स्टील यू रिमेंबर these lines. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Right? I completed the half part of this line. Okay? What happens here? Here you are talking to the stars, but the stars are not here present before your eyes. See another example. Oh caveman, I wish I could live with you. Caveman. कुठं केव आहे इथं? Where is the cave? Where is the man? पण अशी कल्पना आहे, गुहेतल्या एका माणसाची तुम्ही बोलता आहात आणि काय म्हणता? I wish I could live with you. Abstract आहे. Caveman is abstract. Cave is abstract here. Stars are abstract. God is abstract. But when you are making statements about such things, talking about such things, that figure of speech is apostrophe. So this line, please open up my eyes dear Lord, is an example of apostrophe. Remember. Go to second line. That I might clearly see. हे परमेश्वरा माझे डोळे उघड की ज्याच्यामुळं मला स्पष्टपणे पाहता येऊ शकेल. दॅट आय माइट क्लिअरली सी. मला स्पष्टपणे दिसेल, मी स्पष्टपणे पाहू शकेल. साधा अर्थ आहे. आय कॅन सी क्लिअरली. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट.
O God. In this line, the poet says to God or request to God, what does he say? Help me stand. मला उभं राहायला मदत कर. पण तसा अर्थ नाही. Help me to understand. मला समजायला मदत कर. For what is right. काय योग्य आहे, काय बरोबर आहे हे समजायला हे परमेश्वरा तू मला मदत कर. ओ गॉड प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टँड व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग. चुकीचं काय, बरोबर काय हे मला समजायला हे परमेश्वरा तू मला मदत कर. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. माझ्यातलं काय चांगलं आहे. व्हॉट इज बेस्ट इन मी. इन एव्हरी पर्सन देर इज समथिंग गुड, समथिंग बेस्ट. यू शुड ऑल्सो अंडरस्टँड. You should also understand what is good in you. This is called introspection. Look into your own heart. स्वतःच्या अंतःकरणात डोकवा. तुम्हाला कळलं तुमच्या चांगलं काय आहे, चांगलं काय नाही. पण इथं हा मुलगा म्हणा, हा कवी म्हणा, हा नॅरेटर म्हणा, स्पीकर म्हणा, त्या शेवटच्या ओळीत म्हणतो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. माझ्यातलं उत्तम काय आहे ते पाहण्यासाठी, ते समजण्यासाठी हे परमेश्वरा तू मला मदत कर. व्हेरी सिंपल. ऑल दीज 4 लाईन्स आर ओव्हर. पण याच्यातला प्रश्न कोणता मी कालच विचारलं. हू डज द नॅरेटर ऑर द पोएट रिक्वेस्ट टू. किंवा नुसतं रिक्वेस्ट. गॉड. हू इज ही टॉकिंग टू. गॉड. He is talking to God. He is requesting God to understand what is good, what is bad, and what is best in him. This stanza is over. And now you can immediately tell me which is the rhyme for see. Simple. Me. See, me. This is the rhyming pair from this stanza. Let us go to another stanza, stanza number 4. Help Lord to just say no. The word no is in single inverted comma. Actually here there is double inverted comma. This is wrong. It is always written in single inverted comma. There are number of mistakes in this book. I read once again. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. हे प्रभो, हे परमेश्वरा, फक्त नाही म्हणायला मदत कर. मला नाही म्हणता आलं पाहिजे. आय मस्ट बी एबल टू से नो. टू व्हॉट. कशाला. पण परमेश्वरा, हे प्रभो, लॉर्ड आपण म्हणताना, तुम्ही हिंदू माणसं म्हणताना हे प्रभो, आम्ही म्हणतो या अल्ला. इंग्लिशमध्ये ओ लॉर्ड, ख्रिश्चन ओ लॉर्डच म्हणणार ना. मग त्याचा अर्थ काय झाला. ओ प्रभो. ओळीचा अर्थ पहा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. हे प्रभो, फक्त मला नाही म्हणायला मदत कर. पण कशाला. कधी. वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. जेव्हा माझ्या मार्गामध्ये मोह येतो. मोह. टेम्पटेशन म्हणजे मोह. हा शब्द वहीतल्या. टेक डाऊन दिस वर्ड. टेम्पटेशन. Take down this word. Temptation. मोह. तुम्हाला माहिती आहे आपणाला कधी कधी मोह होतो. मोह आपल्या मार्गात येतो, आपला रस्ता अडवतो. असं जर कधी घडलं, मोह झाला की माणूस काहीतरी चुकीचं करतो. Whenever there is temptation, if you are tempted by something, you may do something wrong. तुम्ही काहीतरी चुकीचं करू शकता, काहीतरी गैर करू शकता. म्हणून कवीची कल्पना काय. हे परमेश्वरा, जर मला मोह झाला, माझ्या मार्गात मोह आला, तर त्याला नाही म्हणण्याची मला शक्ती दे. मदत कर नाही म्हणायला. हेल्प मी टू से नो. टू व्हॉट. टू टेम्पटेशन. इज इट क्लिअर. परत सांगतो. मोहाला नाही म्हणण्यासाठी मला मदत कर. माणसं फार मोहित. माणसानं फार मोह असतो. एव्हरीवन इज ग्रीडी. ग्रीड. एव्हरीवन हॅज ग्रीड. आणि ते तर टाळता आलं पाहिजे. वी मस्ट बी एबल टू अवॉइड ग्रीड ऑर टेम्पटेशन. इफ वी आर एबल टू डू दिस, we can win over temptation.
आपण त्याच्यावर विजय प्राप्त करू शकतो. वी कॅनॉट डू एनिथिंग रॉंग, आणि मग चुकीचंही काही करू शकत नाही. आता तसा फार गहन अर्थ आहे, व्हेरी डीप मिनिंग इज देअर. मी परत अर्थ सांगतो, परत दोन्ही ओळी वाचतो. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी सॉरी हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way that I might keep my body clean. मला कशा करता तू मला नाही म्हणण्यासाठी मदत कर, की ज्याच्यामुळं मला माझं शरीर क्लीन ठेवता आलं पाहिजे. मी जर मोहाला नाही म्हणालो की माझं शरीर मला स्वच्छ ठेवता येईल. आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन. साधा अर्थ आहे, 6वीच्या मुलांना कळतं. त्या ओळीचा अर्थ, दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. आणि प्रत्येक दिवसासाठी, येणाऱ्या प्रत्येक नवीन दिवसासाठी मला माझं शरीर तंदुरुस्त ठेवता आलं पाहिजे. आय मस्ट बी एबल टू कीप माय बॉडी फिट फॉर ईच डे, फॉर ईच न्यू डे. येणाऱ्या प्रत्येक नवीन दिवसासाठी मला माझं शरीर उत्तम तंदुरुस्त ठेवायला हे प्रभू तू मला मदत कर. थोडक्यात असं, मोहापासून मला दूर ठेव. मोहात पडू देऊ नकोस. लक्षात आलं? मला माझं शरीर स्वच्छ ठेवायचं, माझं शरीर तंदुरुस्त ठेवायचं, म्हणून कवी या स्टँजामध्ये अशी विनंती करतो. आता मी तुम्हाला विचारतो, नाव आय एम गोइंग टू आस्क यू द लास्ट लाईन ऑफ दिस स्टँजा, अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. कॅन यू गेस what kind of figure of speech is there? Try to understand. I think it is very simple. Most of you know this. Alliteration is there. Why? Because the sound of the same letter FF is repeated. Correct? First word fit, first letter F. Another word for, first letter F. The sound of F is pleasantly repeated here in this line, so it is alliteration. किती सोपा आहे बघा. हाऊ सिम्पल दिस फिगर ऑफ स्पीच इज टू रिमेंबर. किती सोपा आहे लक्षात ठेवायला. मग आता तुम्ही क्रमाक्रमाने वन बाय वन यू हॅव टू कीप युअर माइंड विच फिगर्स ऑफ स्पीच आर देअर. हे काम आधी करायला पाहिजे. सोपं काम, अवघड नाहीये. तुम्ही म्हणाल बोर्डाची परीक्षा फार लांब आहे, नंतर मी बघेल, ते जमणार नाही, काही होणार नाही. गो स्लो, गो विथ द स्पीड ऑफ टॉर्टॉइज. त्याच्या स्पीडनं जा, सगळं लक्षात ठेवा. सो धिस फिगर ऑफ स्पीच is alliteration. I read the line once again for you. And fit for life each day, the sound of F is repeated. Let's go to another stanza. We have seen stanza number 4. Just finished stanza number 4. In this stanza, the narrator is talking to God and he is seeking his help. त्याची मदतीची अपेक्षा करतोय आणि त्याच्याशी डायरेक्ट संभाषण करतो. लेट अस गो टू अनदर स्टँजा. लास्ट वन. व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर. जेव्हा माझी ही कुमार वयाची वर्षे संपलेली असतील, किशोर वयीन वय माझं संपलेलं असेल. व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर. व्हेरी सिम्पल. आय नो दॅट आय विल सी. मला माहिती आहे, मी जाणतो की मी बघणार आहे. आय विल सी सिम्पल फ्युचर टेन्स, अर्धा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. या सेंटेन्स मधला अर्धा सिम्पल फ्युचर टेन्स. व्हॉट डज द नॅरेटर से? आय नो दॅट आय विल सी. मला माहिती आहे की मी पाहणार आहे किंवा मला दिसणार आहे. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. जीवन अत्यंत चांगल्यापणाने जगलं गेलेलं आहे. त्या ओळीचा अर्थ काय? जीवन अत्यंत चांगलं जगलं गेलेलं आहे. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. आता या ओळीचा अर्थ काय? अंडर युअर गायडन्स, अंडर युअर हेल्प मीन्स ओ गॉड,
The life which I lived under your guidance and help was the best one. मला हे कळणार आहे भविष्य काळात. I will understand this. I will understand this. What? That life lived under the guidance and the help of God was really best. The best. एकदम उत्तम होतं. परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली जगलेलं जीवन हे मला कळणार, हे मला भविष्य काळात याची जाणीव होणार आहे. परत एकदा मी हा पूर्ण स्टँजा वाचतो. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. तसा शब्दाचा अर्थ तुझ्याबरोबर माझ्या शेजारी चालताना असा अर्थ होत नाही. The meaning of the last line is totally different. It means under your guidance and help. Oh God, under your guidance and help. I will realize. What will I realize? I will realize that the life lived under your guidance and help was the best. तुझ्या मार्गदर्शनाखाली जगलेलं जीवन उत्तम होतं याची मला जाणीव होणार आहे. आता मी तुम्हाला आणखी एक साधा प्रश्न विचारतो. लास्ट स्टँजामधली थर्ड लाईन पहा. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. What kind of figure of speech is this? Very simple. तुम्ही कॅटेगरी लावून पहा. सिमिली नाही, मेटाफर नाही, अपॉस्ट्रॉफी नाही. मग आता जर बारकाईनं बघितलं, इफ यू लुक व्हेरी केअरफुली, द साऊंड ऑफ एल इज प्लीजंटली रिपीटेड. इट मीन्स अगेन ॲलिटरेशन. ॲलिटरेशन. मग ॲलिटरेशनची आज मी तुम्हाला 2 उदाहरणं सांगतो. I told you 2 examples of alliteration today, but yesterday also there was another line. I read that line. Try to understand. It is also alliteration from stanza number 2, and tell me why it is alliteration. Or travel down the darkened road. Or travel down the darkened road. Sound of D is repeated, so it is also alliteration. Okay, we have seen at least 7 figures of speech from this poem. आणि सगळे सोपे आहेत लक्षात ठेवायला. तुम्ही एक एक कामाला लागले ना, सर मी हे छोटं छोटं आत्ता जमा केलं, सगळे फिगर्स ऑफ स्पीच करून टाकले, हे छोटाले प्रश्न केले, हे मोठाले, असं स्टेप बाय स्टेप गेलात ना दररोज, काही अवघड नाही याच्यामध्ये. कविता वाचून दाखवली पाहिजे मोठ्याने मला. आता आपण काय करू, पेज नंबर 2 कडे येऊ. सॉरी, पेज नंबर 4 कडे या. नाव सी क्वेश्चन नंबर 1. हाऊ सिम्पल दिस इज. काढले पुस्तक समोर ठेवा आणि बघा. तुम्हालाच उत्तर आता देता आलीच पाहिजे, चारही आकड्यांची. नाव आय स्टार्ट रीडिंग. Choose the correct alternative and complete the given sentences. Number A. According to the poet, dash dash are brought by each new day. Passive voice मध्ये विचारलं, पहिल्या ओळीत हे brings, इथं brought by, passive voice केला. पण what is in bracket? New beginnings, new endings. What will be your answer? 5वीच्या मुलाला सांगता येईल, कोणी पण सांगल सर न्यू बिगिनिंग. झाला एक आकडा. Number 2. We must decide to take the road which leads to dash dash. आपण तो मार्ग निवडला पाहिजे, तो रस्ता निवडला पाहिजे की तो दोघांपैकी कोणीकडे घेऊन जाणार. बघा, मी कालच तुम्हाला ओढू सांगतो. 1 great distress, another great success. Which one is correct? Anybody can tell. Great success. Number 3. C. The poet prays to the Lord to help him stand for what is dash dash. आता हे तर मला वाटतं बालवाडीचाही मुलगा सांगत. Might and right. Which one is correct? Right. D. The poet wants to see that his teenage years have been the dash dash years of his life. 2 words are in the bracket. Worst का best? कोणी पण सांगेल बेस्ट. मग these are 4 filling the blanks. Did you understand these 4? Okay. Now
फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. आता एक काल झालं, पण लास्ट स्टॅन्झामधलं आपण काही पाहिलं नाही. सो कम टू पेज नंबर 3 अगेन. स्टॅन्झा नंबर 4 and 5. वे, डे अँड सी, मी, दीज आर द रायमिंग पेअर्स. आता हे आय नीड नॉट टच इट अगेन. कोणी सांगतं, एकदम सोपं काम आहे. नाव क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following options. एक लक्षात ठेवायचं, एवढ्या भानगडी करण्यापेक्षा सेकंड लाईन 4 लाईन, सेकंड लाईन 4 लाईन, फ्रॉम इच स्टॅन्झा सेकंड लाईन राईम्स विथ फोर्थ लाईन, अशा प्रकारे ज्यावेळेला होतं ती राईम स्कीम ABCD असते. आता माझ्यासारखं काय करेल परीक्षेसाठी, मी आता आजच पाठ करून ठेवतो. हे टीनेजर्स पेअर आहे ना, याची राईम स्कीम ABCD सम. मग तुम्ही जर वर्षभर ज्या ज्या वेळेला कविता होईल त्याचा पोएट कोणता आणि त्याची राईम स्कीम कोणती, त्यात फिगर्स ऑफ स्पीच कोणते, अहो तुम्हाला हे काम 10 मिनिटात करता येईल. इतकं काम सोपं आहे तुमचं पुढं. काहीच गरज नाही, नुसतं म्हणत बसला ना. आज कविता झाली राईम स्कीम ABCD. काय अवघड आहे? व्हॉट इज डिफिकल्ट इन दिस? नथिंग इज डिफिकल्ट. बाकीची चर्चा करण्यापेक्षा एवढं लक्षात ठेवायचं, ए टीनेजर्स प्रेयरची राईम स्कीम ABCD. रिझन तुम्हाला सांगितलं, आय टोल्ड यू द रिझन वाय. सेकंड लाईन राईम्स विथ लाईन नंबर 4 इन इच स्टॅन्झा. सो द राईम स्कीम इज ABCD. ओके. नाव द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Yesterday I dealt with this question. I touched this question. Okay. Now I read. Match the lines in column A with the figures of speech in column B. यातलं निम्म तर मी कालच घेतलं, कालच संपवलं. आता तुम्ही समोर नीट पुस्तक ठेवा आणि मला जोड्या तुम्ही सांगा. Now I read number 1 from A column. Decisions I must make. What kind of figures of speech? हाऊ सिम्पल, इन्व्हर्जन. ओके, तुम्हाला कळलं ना. मी तर सांगायची गरज नाही. नंबर 2, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. आज सांगितलं ॲपॉस्ट्रॉफी. ॲपॉस्ट्रॉफी शब्द लक्षात आहे ना, मागच्या वर्षी लिहिलाय आपण. ॲपॉस्ट्रॉफी, ॲपॉस्ट्रॉफी. ओके. याचं स्पेलिंग जरा अवघड आहे, तर तसं अवघड पण नाही. ॲपॉस्ट्रॉफी, याची परमेश्वराशी बोललेलो आहोत आपण, अब्स्ट्रॅक्ट थिंगशी बोललेलो आहोत. आता आज हा अलंकार तुम्ही लक्षातच ठेवायला पाहिजे बाबा. व्हेरी सिम्पल हा आहे ॲपॉस्ट्रॉफी. नाव कम टू नंबर 3. ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. पहा बरं बारकाईनं, प्लीज लुक केअरफुली. Sound of D is repeated and alliteration is also given in column B. Last one, I can choose to take the road of life. Yesterday I explained this. What is that? Metaphor. मग आता तुम्ही मला सांगा. Question number 1, it is also very simple. Question number 2, rhyming pairs, anybody can tell. Question number 3, rhyme scheme ABCD. And question number 4, matching the lines with their figures of speech. Correct? म्हणजे आत्ताच्या आत्ता within 5 minutes we have finished the 4 questions. मग मला तुम्ही सांगा, एखादा घर बसल्या असं जर म्हणलं मनाला, मी आज काय घेतलं गड्या, अरे मला हे जमलं ते जमलं, मी हे लक्षात ठेवलं, ते झालं ना काम तुमचं. दिस इज कॉल्ड स्टडी. स्टडी म्हणजे कुठं मोठा लॅम्प लावायचा, टेबल लॅम्प, पण लॅम्प लावून बसायचं वर पाय करून आणि फॅन लावून. दिस इज नॉट कॉल्ड स्टडी. अहो हे आलं डोक्यात, चालता फिरता कविता वाचा, दररोज हे म्हणा. मला बाकीच्या भानगडीत मोठे प्रश्न करण्यापेक्षा उद्या जर तुम्ही मला या सर्वांची उत्तरं दिली ना, 4 questions, आय विल बी व्हेरी हॅपी. अँड देन you will automatically understand the broad questions. Very simple. Okay. Now I shall give you certain simple questions.
take down in your note. According to the poet, what are brought each new day? What are brought each new day? Number 2. Which road will you choose? Which road will you choose? Who does the speaker request? Who does the speaker request? कोणाला विनंती करतो? These are the 4 simple questions. Try to answer them. Now, I want to see you one important thing. See page number 3. We have yesterday seen question number 1. What is the age group of the speaker in the poem? What is the age group of the speaker in the poem? You know the answer. 13 to 19. Okay? Remember this question. I don't remember whether I had dealt with this or not. Number 2. What decision does the speaker have to take? This is a broad question. See, question number 3 is very important. You can take down this in your notebook. What does each new day fetch? What does each new day fetch? Can you guess the answer? New beginning. पण काल मी घेतलं ब्रिंग, त्याच्या ऐवजी शब्द आला फेच. म्हणजे ब्रिंग अँड फेच आर द सेम. दररोज नवीन दिवस काय आणत असतो? फेच म्हणजे आणणे, जाऊन आणणे असा अर्थ होतो, पण फेच मीन्स ब्रिंग. मी काल ब्रिंगने घेतला, आज तो फेचने. तुम्ही हा एक प्रश्न काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचा. तुम्ही म्हणाल सर फेचचा अर्थच आम्हाला कळाला नाही. फेच मीन्स ब्रिंग अँड द आन्सर इज व्हेरी सिम्पल. न्यू बिगिनिंग. करेक्ट. बाकीचे सगळे जे आहेत ना, हे सगळे ब्रॉड क्वेश्चन्स आहेत. टुमारो वी शॅल टेक डाऊन देम in your notebook. I shall explain them tomorrow. Okay? मग आता फिगर्स ऑफ स्पीच लक्षात ठेवा. छोटे छोटे प्रश्न जे मी मगाशी दिले, काल दिले, ते लक्षात ठेवा. आणि सर्व जेवढे काही फिगर्स ऑफ स्पीच सांगितले, अलंकार सांगितले, तेवढे तयार ठेवा. उद्या मी तुमची रिव्हिजन समोर इथं घेणार आहे आणि नंतर सर्व ब्रॉड क्वेश्चन मी तुम्हाला व्यवस्थित लिहून देणार आहे. ओके? ठीक.